गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निक गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन मंदो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा जगत झूठ कहो अंगीकारा शीस मुडावन पंथ विस्तारा एक दो नौते कल को काला जय कै दिक्कत पयो विसाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारा सरवण कर रहे सी। सिखां ने बेनती की पातशाह जी संसार दे विच असीं की देख रहे हाँ आ कलयुग के भयानक समय दे विच कि चार वर्ण पिछले समयां तो चलते आ रहे हैं ब्राह्मण खत्री शूद वैश्य और बहुतात विच कह दिओ 90% दे विच सारे केस मनाउंदे आ दाड़ियां मनाउंदे आ और तंबाकू वरतदे आ। इन्हां दा की कारण है ते तुसीं सानू केस रखण दा हुक्म दिता ते तंबाकू तो वर्जित कीता। इहनूं बजर करहत उलाने आ तुसीं। ये सारिया विचारां सतगुर ने बड़े ही विस्तार दे नाल सानू दसनियां कीतियां कि किस तरह राजियां ने ब्राह्मणां दे सिर मनवाए ते उन्हां नूं अपने देश विचों देश निकाला दे दिता। फिर जिथे जिथे वो गए तो लोगों ने पुछया भी तुसीं सिर क्यों मनाए आ। उन्हां ने नवीआं नवीआं उत्थे कहानियां बना के सुना दित्तियां ते उन्हां ब्राह्मणां ने दूजियां तिन्नां जणियां दे भी सिर कटाउणे शुरू कर दिते केस कटाउणे शुरू कर दिते। इस तरह ही तंबाकू है। तो ये लोग जिहड़े वरतदे हन ये परमेश्वर तो भुले हुए हन। इहनूं जगत झूठ कहंदे आ तंबाकू नूं। मेरा सिख कदे भी इस नूं अंगीकार नहीं करेगा बल्कि इस दे नेड़े भी नहीं जावेगा। यही कारण है। एक वचन है पांडवां दी कथा विच ही राजा जनमेजा दे मत्ती बरज व्यास पढ़ाया तिन कर जग 18 घाए किरत न चलै चलाया कोई जान न भूलै भाई सो भूलै जिसे आप भुलाए बूझै जिसे बुझाई। तो ये शब्द का विस्तार की है कि एक बारी पांडवां की कथा जिहड़ी है राजा जनमेजा सुन रहा सीगा। उहदे शरीर ते कोढ़ सी ते उहनूं कहा गया भी तू अपने वड्डियां दी कथा सुन ला तेरा कोढ़ हट जाऊगा। कहन लग्या ठीक आ मैनू कोई पांडवां दी कथा सुना देवे मेरे वड्डियां दी। ते कथा सुनाउण वाला कहना भी गल आया भी तू अगों टीका टिप्पणी नहीं करनी होगी।
जिन्ना चिर कथा चलती है उन्ना चिर हंगूरा भरना है, ठीक है, सत्य है, हाँ जी कहना है। ये नहीं कहना भी ये किवें हो गया। जे तू ये कहता फिर तेरा रोग पूरा नहीं टुटेगा। भाव जे तू अपने वड्डियां ते शंका कर लिया, कहन लग्या ठीक है कोई गल नहीं करता, तो उन्हें कथा सुनानी शुरू की। ते जदों कहंदे उहदी कथा चलदी चलदी आई ना, बई भीम ने हाथी बगा के ऐसे उपर मारे आकाशा में हजे थले नहीं आए। जनमेजा कहना यार ये किवें हो सकता, कोई सतनाम ये किवें हो सकता भी हाथी इन्ने वजनी बंदा चीज पशु ते भीम ने उन्होंने घुमा करके उपर सिर ते थले नहीं आए। कहने बस तू इसे कोड़ नाल ही मरेगा। ते उहदे नक दे विच कोड़ दा फोड़ा रह गया सी। को सतनाम सी। ये कोड़ उहनूं होया क्यों? उन्हें 18 ब्राह्मण मारे सी। ब्राह्मण क्यों मारे? एक दिन उसने अपने राजगुरु कोल यह तर्क किया, बई जे बंदे नूं पहला पता लग जे बंदा वो पुट्ठा काम करे ही ना। वो ऋषि कहन लग्या जिवें पातशाह बाणी विच लिखदे आ, कोई जान ना भूलै भाई, सो भूलै जिसे आप भुलावै, बूझै तिसै बुझाई, बूझै जिसै बुझाई। तो ये वचन जनमेजा कहता मेरे नाल नहीं है हो सकती, मैनू पता लग जाए। ऋषि कहता लै तू उही काम करेगा जिहड़ा नहीं करना, तैनू पहला दस दिना तेरे नाल होऊगी। कहने की होऊगी? कहने तू पहली गल तां काले घोड़े ते ना चढ़ी, पर तू चढ़ेगा। काले घोड़े चढ़ के शिकार खेडण ना जाई, पर तू जावेगा। तैनू जंगलों में कोई इस्त्री मिलू सुंदर, उन्होंने घरे ना लियाई, पर तू कित्थे मन्नेगा? उन्होंने घरे भी लियावेगा, रानी भी बनावेगा। फिर तुसी करोगे पार्टी, हज की बाल्टी पार्टी कहते, उदों जग कहते सी। कहो सतनाम। फिर तुसी जग करोगे ब्याह की खुशी च, ना करी तैनू दसदा नुकसानदेह होगा, पर तू करेगा। जग दे विच ऐसी घटना होगी कि तू उत्थे कई ब्राह्मणों का कतल कर देगा। इस गल तो बची। कहना मैं बिल्कुल ही, मैं घोड़े ते नहीं चढ़ता, हो किवें काम सारा। कहते बस तेन दसदा भी फिर तैनू एक कोड़ होगा, तो कोड़ के कारण तू मरेगा। जनमेजे नूं यह उहदे राजगुरु ने दसता, ऋषि ने। काफ़ी लंबा समा जनमेजे ने गल याद रखी। काला घोड़ा ना खरीदिया ना चढ़िया, उन्होंने घड़े घोड़ी सूपी। को सत शेरा दे दिता। हुण घरे बच्चा पैदा होया, उन्होंने कौन सिट्टे किधर सिट्टे, उन्होंने वड्डा किया, तकड़ा होया, चढ़ गया घोड़े ते, जंगलों में चलिया गया। वाकया ही उन्होंने उत्थे कोई मोहनी सुंदर इस्त्री मिली, उन्होंने घरे लियाया बिठा के, रानी बना लिया। और समा पा के वो बीबी कहन लगी भी आपां तां जग करिए, लोकां नूं अपनी पार्टी करिए, ब्याह होया अपना। वो कहना छड्ड खड़ा, कहते नहीं करनी चाहिए है। पार्टी की गई, बहुत सारे राजे आए, ब्राह्मण भी सदे गए, उन्होंने जग किया गया। और जग कैसी अज नवी बोली पार्टी है। वैसे पार्टी जग की बराबरी नहीं करती, जग बहुत सुंदर होंदे सन। पिंडां विच भी जग करते चौलों के जो मीह ना पैंदा। को सतनाम। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखीए। इन्होंने जग कर लिया, ब्राह्मण सदे गए, ब्राह्मण मूरली पंगत विच बैठे न। राजा ते रानी दोने सेवा कर रहे न। रानी दे साड़ी बनी हुई सी, क्यों किते हवा का बुला आया, पैरों कोलों साड़ी थोड़ी उड गई शरीर तो, ते प्रशादा छकदे ब्राह्मणों का हासा निकल गया। को सतनाम। ते राजे नूं गुस्सा आ गया। गुस्सा आउंदियां तलवार गात्री हुंदी है, कड्डी म्यान चों लैंदे ने 18 वढते। को सतनाम। जो 18 वढते ते उहदे कोल राजगुरु ने रोकिया भी, वो की करदा तू, ये तां बहुत वड्डा पाप करता तू, बंदे नूं बिना गल तो मारता। कहने मजाक समझदे आ, असीं जग कर रहे हैं, ये दंद कढ़दे आ, मैं तो मारूंगा वढूंगा इन्हां नूं। कहने नहीं राजे ये बंद कर काम। फिर कहना मैं की करा? कहना एक होर सज़ा है जिहड़ी बंदे दा सिर वड्ढण दे बराबरी है, पर अज कोई नहीं समझदा। जब बीबियां दूजी बीबी नूं कहनियां मेरा सिर गुंद दे, कि वो खोपड़ी गुंददियां कि बाल गुंददियां? को सतनाम। केस गुंददियां ना, ते केसां दा कट्टिया जाना, सिर दा कट्टिया जाना ही है। को सतनाम सी। तां हुण की होया?
ਉਹ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਘੋਣਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਆਪੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਮਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗੰਗਾ ਫੁੱਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਓਗੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਾਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਸ਼ੇਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬਈ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਜੂਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੂਠ ਦਾ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਲਿਆਰਾ ਪਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੀਟਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਔਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ? ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ। ਘੋੜਾ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਦਰਸੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਲ ਆਊਗੀ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਗਤ ਜੂਠ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਹੋ ਅੰਗੀਕਾਰਾ, ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਵਨ ਪੰਥ ਬਿਥਾਰਾ। ਬਸ ਸਿੱਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕਲ ਕੋ ਕਾਲਾ, ਜੈ ਕੈ ਦੀਕਤ ਪਿਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸਰੀਤ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੇ। ਜਗਤ ਬਿਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਬਦੀ, ਕਲੂ ਕੀਨ ਵਿਪਰੀਤ। ਬਸ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ, ਪੁੱਠੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਮਹੀਪਤ ਦੋਨੋਂ ਦੰਡ ਜੋ, ਸੋ ਅਬ ਧਰਮ ਸਥਾਪ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਬੋਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੋਦੀ ਇਸੇ ਕਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬੋਦੀ ਆ ਨਾ ਜੂੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਜੁਗਤ ਅਨੇਕ ਤੇ ਬਨੇ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਆਪ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਠਗਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਬੰਧਨ ਸੰਗਲ ਕੀਨਾ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਤਨ ਖੇਦ ਸੁਰ ਪਰ ਨਰਕ ਜਗ ਲੋਗਨ ਕੋ ਦੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਨਿਖੇਧ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਲ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਕੇ ਇਨ ਪਰ ਤੁੰਦ ਨ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥਾ ਮੋ ਸਾਹਿਬ ਭੂਪ ਕੇ ਨ ਅਟਕੇ ਕਿਤ ਕੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸਲਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠਾ ਦਰ ਸਭ ਦੇਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਜਾਣਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿਆ ਬਤਬਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਕਵਾਦ ਭਾਵ ਬਕਵਾਸ ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰ ਗਿਆ ਡੂਬਾ ਬਕੇ ਜੁਬਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਈਸ਼ਤਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਭਗਤ ਰਾਜ ਕੀ ਮੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਾਜ ਕੀ ਮੰਡ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੁਤ ਵਿਕਾਰ ਪਰਜਾ ਸਰਬ ਬੇਪੁਲ ਦੁਖ ਕਰਮ ਕੰਡ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਜਪ ਤਪ ਦਖਨਾ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਅਰਦਾਨ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੋ
ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰ ਜੇ ਛੋਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਜਪ ਤਪ ਦਖਨਾ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਅਰਦਾਨ। ਤੀਰਥ ਜਪ ਤਪ ਦਛਨਾ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸੰਜਮ ਭਾਵ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਣੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਰਚਿਓ ਵਿਧਾਤੇ ਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਧਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਜੋਊ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਕੀਨੇ ਦੋ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਤੋ ਬਾਬਰ ਕੇ ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਕਤਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਣਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਾਟੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰ ਜੇ ਛੋਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਦਛਨਾ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਣੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਈਸ਼ ਜੀਵ ਕੀ ਭੇਦਤਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਰਹਿ ਲਾਗ। ਇਹ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹਮੇ ਦਵੈਤ ਨੈ ਦਿਸ਼। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਬ ਹਮੇ ਦਵੈਤ ਨਾ ਦਿਸ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਪਾਏ ਰੂਪ ਹੈ ਸਰਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਵੈਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਵਰ ਪਾਈ ਪਨੇ ਪਿਖਿਓ ਆਤਮਾ ਰੂਪ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਿਓ ਜਾਇ ਨਾ ਜੇ ਕਛੂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
चल अख दे बारे जानना शुरू कर लो। तुसी अख दे भी जिहड़ी वेखण वाली चीज़ है इनू जान नहीं सकते पूरा। को सतनाम जब उहदियां दातां नूं नहीं जाणिया जा सकदा फिर उहनूं जानना कित्थे सौखा। इस करके वो परमेश्वर जिहड़ा है बेअंत है, उहनूं जाणिया नहीं जा सकदा। इस करके पातशाह ने बाणी विच थां थां ते लिखिआ है, जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार भाव कलम कर चित लिखारी। परमेश्वर की सिफत लिख। जदों अपने मास्टर भाई गोपाल नूं सतगुरु नानक देव जी ज्ञान दिंदे ने, कहने मैं आ नहीं लिखना, मेरी फट्टी दे उत्ते आ ना लिखो, मैनू तो परमेश्वर का नाम लिख के दिओ। वो कहने वो तो मैनू आउंदा नहीं, वो किवें लिखिया जांदा। कहने आओ जाल मोह घस मस कर, मोह नूं मचा के इहदी काली शाही बना। पहला फट्टी काली शाही नाल लिखी जाती सी, मोह नूं मचा के इहदी शाही बना ली। जाल मोह घस मस कर मत कागद कर, अपनी बुद्धि नूं कागज बना ला, पद्धरी कर ला, सीधी कर ला। सार इहदे उत्ते तत्त लिख, सार लिख तत्त निचोड़ जिंदगी दा। मत कागद कर सार, भाव कलम कर प्रेम की कहानी बना। चित लिखारी मन के हथ विच फड़ा। गुर पुछ लिख विचार, फिर गुरु नूं पुछ के लिख परमेश्वर दे बारे। की लिखना जी? लिख लिख नाम सालाहा लिख। लिख आ भी लिख दी पिछे, अंत न पारावार, हजे अंत नहीं पाया गया, वो बेअंत है। कहो सतनाम। लिख अंत न पारावार। बाबा गोपाल जी नूं कहंदे, पांधा जी मास्टर जी नूं, बाबा यह लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है उत्थे फिर ये लेखा जिहड़ा नाम ना ये सानू छुड़ावेगा। मेरे प्रीतम जी कहंदे हन, ये मनुख जिहड़ा है इस करके फस गया है। राम कौर जी कहंदे, महाराज तुहाडी किरपा नाल समझ आ गई है परमेश्वर आत्मा की है, पर मैथों दसिया नहीं जाता जी। वो बड़ा ही सुंदर स्वरूप परम आनंद देने वाला है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारिया विचारां सुनाइया ते सिखां दे शंके जिहड़े सन कई वो अज निवृत्त कीते हन। और इस तरह गुरु प्यारिओ धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीवाना की समाप्ति की। दीवान विचों उठे सतगुरु ते है बेगी नामे, घोड़े का नाम है बेगी। बेग हुंदा तेज भजन वाला घोड़ा, उसका नाम बेगी रख दिता। कहंदे है बेगी नामे घोड़े नूं वेखण लगे जिहड़ा हवा वांग तेज चलदा सी। इस प्रकार सिख नूं उपदेश है, सुन धारे जे भाग बशिश है। सो सिखो जिहड़ियां विचारां ओदने सतगुरां ने सुनाइयां अज आपां ने भी सुन लियां। परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। ये पवित्र गुरबाणी की कथा, इतिहास की कथा, ये जुगां जुगांतरां तक चलदी रहनी आ। नवे बच्चे आउंदे रहने आ, उन्हां ने ये सुनते रहना ते अपना जीवन का उधार करते रहना। गुरु साहिबां दे वेले भी सिखां ने सुनिया, उदूगा उन्हां दे बच्चे हो उन्हां ने भी कथा वार्तावां सुनिया। पर शर्त है कि जिन्हां ने इस गल नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, सुन के निहसंसे पे उन्हां दा शंका दूर हो गया, और जिन्हां ने हिरदे विच वसा लिया उन्हां दा उधार हो गया। सुन धारे जे भाग विशेख है, धारण करना वड्डे भागां दी गल है। वड भागी सतसंगत पावै, भागहीन भरम चोटा खावै। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। इस करके सुनिया मनिया मन कीता भाओ, ते फिर बाहर जान की लोड़ नहीं। अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, तीर्थ भी अंदर ही बन जाना है ते गति भी अंदर ही हो जानी है। और अपने तेज चलन वाले घोड़े वाल देख रहे हैं ते खालसे नूं कहंदे चलो बई आपां शिकार खेडण चलीए। और इस तरह सतगुरु पातशाह जी शिकार खेडण गए।
ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਨਾ ਮਿਲੇ ਗਰਭ ਕੁਛ ਤਰੈ ਤਿਨਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਚਰੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਰੀਦਾ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਤੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਹ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਭਾਜੇ ਤਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਖੀ ਵਡਾਏ ਪੁੰਜ ਲੈ ਆਵੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੁਰੰਗ ਸੋ ਖਾਵੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਆਦਿ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇਖੇ ਦੁਖ ਲਹੈ, ਲੜ ਨ ਸਕੇ ਤਰਾਸ ਮਨ ਲਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੀਜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਰਾਂ ਬਰਸੀਨਾਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਤਰ ਰਸ ਵੀਰ ਮਜਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਕੋ ਸਦਾ ਅਖਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਧੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਨਿਤ ਲਰਨ ਸਿਖਾਵਨਾ, ਤੁਰਕਣ ਗਨ ਸਨ ਬੈਰ ਵਧਾਵਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੇ ਕਰਤ ਰਹਿ ਗੋਪੰਥਾ, ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਸੰਥਾ। ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਸੰਥਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਥਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਹਥਿਆਰਨ ਮਾਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਚਿਤ ਬਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਪਰ ਲੈ ਹੈ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤਾਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਹੈ।
ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ ਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 19 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, 20 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੇਜਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਦੱਸ ਭੈਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਬਿੱਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰੇਡੂਏ ਤੇ। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ ਰੇਡੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਛਿਤ ਬਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਠੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਂ ਸੋਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਹ ਆਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਨ ਕੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਨਿਤ ਰਨ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੋ ਨਾ ਟਰੋ ਨਾ ਡਰੋ। अरसों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो। और सिखो अपने ही मन को यह लालच हौ गुण तो उचरो। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦ ਆਬ ਕੀ ਔਧ, ਆਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦ ਆਬ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੇ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਾਤੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖੇਰਾ, ਪਰਬਤ ਪਤ ਪੂੰਜਨ ਸੰਚੇਰਾ। ਕਾਂਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਥੋੜਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੋਦੀ ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸ ਤੋਏ ਡਰਤ ਨ ਕੋਈ, ਤੁਰਕਣ ਕੀ ਸਹਾਇ ਚੈ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿਓ। ਸਰਬ ਬਿਠਾਵਤ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਾਤ ਵਕੀਲ ਸੁਨਾਏ ਕੋ ਚਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਬ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਲਓ, ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਓ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਬ ਰੰਗ ਨਿਕਟ ਕਤੇਕ ਸਿਦਾਵੈ, ਕੋ ਸੂਬੇ ਨ ਸਮੀਪ ਸੁਨਾਵੈ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਰਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤਾਰੀ ਧੂਮ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੋ ਚੀਨਤ ਭੂਮ। ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਤਾਰੀ ਧੂਮ, ਭਾਵ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰੇ, ਲੂਟੇ ਪੂਟੇ ਸਭ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵੈਸਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਆੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਏਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਸੰਦ ਵਾਰਤਾ ਕਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ। ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ, 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਫੜਕੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਭਾ ਲੂਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੜੂਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਰਬ ਦਿਨ ਆਇਓ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਸਚਕ ਸੈਨ ਨੇ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰੇ, ਪਏ ਤਿਆਰ ਚੱਲਵੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय जन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे रहते हो बनहार हे संतह के सदा संग दीदारा आधार हे ठाकुर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ